concept is self-induction. Self-induction. Let's consider a solenoid. So here in this case, N stands for what? Number of turns per unit length. L stands for what? That is length of solenoid. And total number of turns, that is represented by capital N. Total turns. So the total turns n is equal to small n into n. That gives the total number of turns in the given solenoid. So already we studied about this solenoid. This is connected to a battery, and here we used a rheostat. RH. This is the direction of water current. With the help of this rheostat, we can increase or decrease the flow of current in this circuit. So, the circuit is rheostat use current right? So, rheostat it varies the current in the circuit, and also it can control the potential, different potential. ಇದರ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ when we increase the current or when we flow the current in the solenoid, what happens? We can observe the magnetic field inside the solenoid. The magnetic field inside the solenoid is V is equal to mu naught Ni. We come across this expression in moving charges magnetism. Solenoid concept ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. That is the strength of the magnetic field mu naught N. Here N stands for what? Number of turns per unit length, and I stands for what? Current. And we have the expression of magnetic flux, that is pi d is equal to BA cos theta. This is the expression of what? Magnetic flux. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. Right. So with the help of this device, rheostat, we are increasing the current in the circuit. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ if we increase the current, what happens to the magnetic field? Magnetic field increases. Magnetic field increases means the magnetic flux increases. That increasing magnetic flux linked these coils. So with the help of this rheostats, we are increasing the current in the circuit. Due to that, the magnetic field increases. Magnetic field increases means the magnetic flux linked to this coil increases. When the magnetic flux linked to this coil increases, according to the Faraday's law, an EMF induces, the circuit is closed, hence the current induces.
that induced current opposes the growth of this battery current. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆರಡೇಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, that EMF is equal to rate of change of magnetic flux ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this induced EMF always opposes the cause for changing magnetic flux. So in this case the magnetic flux linked to these coils are changing due to the variation of current. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ? ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಕರೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸೋಲನಾಯ್ಡದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುವಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತಿದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಹಿಂಗ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತವ್ರು ಯಾರು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಕತ್ತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ. So this is the direction of the what, a current. The current is flowing in this direction. Current in flow ಆಗಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ the current is flowing like this. So ಈ ತರ clockwise. ಹಾಗಾದ್ರೆ if the current is flowing in a clockwise direction, it produces which pole? South pole. So this side becomes a south pole and this becomes a north pole. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. therefore in this case the induced current flow in anti clockwise direction to oppose the growth of this battery current. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಪಡಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಇಂದ ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ the current decreases with the help of the rheostat. From this expression, when we decrease the current, what happens? The magnetic field decreases. Magnetic field decreases means the flux also decreases. That decreasing flux linked to this coil. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದೇನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ according to the Faraday's law, the flux linked to this coil decreases. Hence an EMF induces, the current induces in this coil. That induced current opposes the decay of that battery current. ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆನ EMF ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾ. ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋರಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರ the phenomena of induction of EMF and hence current, the phenomena of induction of EMF and hence current, the phenomena of induction of EMF and hence current in a coil due to the variation of current in the same coil, due to variation of current in the same coil. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಕೊಳದಾಗ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. EMF ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ is directly proportional to the current in this circuit. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is equal to L into I ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, where L stands for coefficient of self inductance. Coefficient of self inductance. So we will differentiate this equation 1 with respect to t time. ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು d pi upon dt is equal to d upon dt into L I. So d pi upon dt according to the Faraday's law we can write minus e bariboda EMF. E is equal to minus d phi by dt alla, hagagi minus e that is equal to L is a constant and di upon dt. From this equations we can write L is equal to minus e di by dt. This is the expression of what self induction. SI unit of this self induction is Henry. And it is represented by H. L ಅನ್ನು ನಾವು coefficient of self inductance ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅದನ್ನ self inductance ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, proportional constant ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ self inductance is equal to minus E divided by di by dt and its SI unit is Henry. The self inductance of a coil is equal to the induced EMF when the rate of change of current in that coil is 1 ampere per second. The self inductance when di by dt is equal to 1 ampere per second. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ
1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the rate of flow of electric current in this circuit is that is 1 ampere per second. ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಾಗ EMF ಏನಾದರೂ that is induced EMF 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು self inductance of a coil is equal to 1 Henry ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಪಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಾವು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆ ಥರ ನಾವೇನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ EMF 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 1 ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಬರೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಕಾಯಿಲ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 2 3 4 ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನ ದ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪೈ ಲಿಂಕ್ ಆಗಕತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಷ್ಟು? ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಪೈ BA cos θ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲಿ? n ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ is equal to n pi. ಬರೀಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ? n into pi ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬರೋದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಇವರು ಈಗ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳ್ಳೆ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ expression for self inductance. Expression for self inductance. Expression for self inductance. Expression for self inductance. Okay na? Diagram okay. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 1 2 3 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 5. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್ 1 ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಜನರಲ್ ಇತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್
the flux linkage is directly proportional to the current in this coil. So ಹಾಗಾದ್ರೆ n pi is equal to L I ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, where L stands for what? That is the self inductance. L ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, where L stands for self inductance. Self inductance. So ಹಾಗಾಗಿ self inductance of the coil is equal to n pi divided by I. Equation number 1. However, here n stands for what? Total number of turns. I is the current flowing in that coil. However, phi is nothing but what? That is the magnetic flux. Or is equal to BA cos theta. So in this case, the theta is equal to 0. Therefore, theta is equal to 0. The flux link is equal to P into A bariboda. In case of a solenoid, the B is equal to mu naught N I. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹಾಕಬಹುದು, ಸ್ಮಾಲ್ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n divided by L ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ. From these equations we can write small n is equal to capital N divided by L. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, mu naught capital N I divided by L. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the magnetic flux becomes mu naught capital N I A divided by L. This is equation number 3. Substitute this equation 3 in equation number 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ equation 3 ನ ಎದುರುಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. equation 1 ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ equation 1 becomes equation 1 ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, L is equal to N. What is the value of this magnetic flux? Mu naught N I A divided by I into N. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? I cancel ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ L is equal to mu naught N square A divided by N. ಇದಕ್ಕೆ equation number 4 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ N stands for what? Total number of turns. A stands for what? Area of cross section of that coil, right? Next, L stands for what? Length of solenoid ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, right? So here we have a solenoid here. ಇಲ್ಲೊಂದು solenoid ಇದೆ, ಹೌದಾ? Right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನೋ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಣಿಸಬಹುದು. 1 2 3 4 5 6 ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. So in this case, area of cross section coil is area is equal to pi r square. Diameter of pi, that is d square divided by 4 d by 2 whole square ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ರೆ area value ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, length ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, number of turns ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, and we have the value of this mu naught. Mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7. Mu naught value ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು? With the help of these expressions we can calculate the self inductance of the coil. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ,
ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. Capital N is equal to N into L, therefore L is equal to mu naught N square L square A divided by L. So the square L cancel ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು, this is mu naught N square L A. So this is in terms of what? Number of terms per unit length. In equation number 5. Equation 4 and equation 5 are ಏರ್ ಕೋರ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬರೀ ಏರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನು, ವಿತೌಟ್ a material. Inside this coil there is nothing, only air is there. In this case we have the expression of self inductance, equation 4 and equation 5. Suppose ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? ಇವೇ ನೀವು equation 4 and 5, these are without material. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕೋರ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಏರ್ ಕೋರ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ, ಏರ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ವಿತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಇಟ್ಟರೆ, ವಿತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ with material L value ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, with material L is equal to, that is mu r mu naught N square A divided by L. Small n ರೂಪದಲ್ಲಿ L is equal to mu r mu naught N square N A. ಇವೇನು ವಿತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. Equation 6, equation 7. ಬರೋದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ,
ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೀಗ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚಿನ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ 0 to 1 ಆಂಪಿಯರ್ ನಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾನೆ. ಈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ? ಅಪೋಸ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಅದು ಕೂಡ 0 to 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತತ್ತ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಬಲ್ಬ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಚ್ಚಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಅದರದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಮಟ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ induced current, when we overcome that induced current, what happens? The current will starts to flow in the circuit. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವರ್ಕ್ ನ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಸಕತ್ತೀವಿ? ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಸಕತ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ that external work done is converted into energy in this inductor. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಾಟ್ಲಿ, ಪಾತ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಹಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಕ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಕ್ಟರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತದು? ಅದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. whatever we does work in this circuit, that work is converted into energy, right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋರಿ. expression for
energy stored in an inductor. Expression for energy stored in an inductor. Expression for energy stored in an inductor. So ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಇವೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೆನಪಲ್ಲಿ. let dw be the let dw ಅಂದ್ರೆ that is a small amount of work. Let dw be the small work done. Let dw be the small work done. Small work done in developing small work done in developing current I in an inductor let dw be the small amount of work done in developing current I in an inductor in a time dt. So andre dt time ದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು dw ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ I ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ let EMF induced in an inductor ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ W is nothing but what, that is Q into V ಅಲ್ಲ. Q by T ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I into V ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is the expression of what, power. So ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು EMF ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪವರ್ is equal to E into I ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. A power is nothing but what, that is the rate of doing work. dW upon d2 is equal to EI. Very good. Power ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, rate of doing work is nothing but what, power ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ here the rate of doing work, the rate of work done, rate of work done dW upon dt is equal to E into I. dt ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ dW is equal to E I into dt. E I dt. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು E is equal to L di by dt ಬರೀಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, EMF is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು, L di by dt. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಡೀತಿದೆ. E is equal to L di by dt ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇದು ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. dW is equal to L di by dt into I into dt. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, dt dt ಹೋಗ್ತಿದಾ. ಓಕೆ, ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, dW is equal to L I into di. This is equation number, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ equation 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. A total work done to establish current from 0 to I. So ಹಾಗಾದ್ರೆ total work done to establish a current from 0 to I in the circuit.
ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ I ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 0 to I dW is equal to 0 to I LI di. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ W ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. L is a constant, integration of I into di from 0 to I. 0 to I. Integration of I. Integration of x. X square divided by 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ work done is equal to L. Integration of this I is I square divided by 2, lower limit 0, upper limit I. ಹಾಗಾದ್ರೆ W is equal to L, lower limit to upper limit minus lower limit. Upper limit is I square divided by 2. I ಇದನ್ನ I ಹಾಕ್ರೆ minus I ಇದನ್ನ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ W is equal to L I square divided by 2. So this work done is converted into energy. Energy that is equal to 1 by 2 L I square. Magnetic energy. L stands for self-inductance, I stands for what?